पिछले जन्मों के संस्कार के अनुसार आपको कर्म आ सकता है, मतलब आपके अंदर क्रोध आएगा, काम आएगा, 100 टाइप की विकृति आपके दिमाग में आ सकती है, लेकिन फिर भी आज भी आपके पास फ्री विल है कि अगर आप योग करें, तपस्या करें, ज्ञान योग सत्संग करें, अपना जीवन बदलने का आप संकल्प ले लें, आज से ही आप शुरुआत कर दे बढ़िया कर्म करने की, तो पूर्व कर्म के अनुसार क्रोध आएगा, लेकिन वो क्रोध आपके ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा, आपको विवश नहीं कर देगा कि आप उसके वश में आ जाए। ठीक है, क्रोध आपसे उल्टे काम नहीं कराएगा। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा कर्म जो प्रारब्ध में लिखा हुआ था, लेकिन आज आपने जीवन बदल लिया, आपने अपने मन की अवस्था बदल ली, आप अपने बुद्धि को बदल लिया, आपने स्व परिवर्तन कर दिया, अपने आप का परिवर्तन कर दिया, तो ये संचित कर्म भी, ये जो आपका भाग्य लेके आया है आपके अंदर, जो भाव जगाने का, आप उस भाव को आज भी कंट्रोल कर सकते हो। यही ज्ञानी की सबसे बड़ी जीत है, यही योगी की सबसे बड़ी जीत है कि हम ये कर्म को, हमारी फ्री विल को सही तरीके से यूज कर ले, सही तरीके से उसको सत्कार्यों में लगा दें, तो जो पिछले कर्म आने वाले हैं वो हमें दूषित नहीं कर पाएंगे। भी हमारे ऐसे बचे हुए कर्म, इस जन्म के जो उधारी हैं, जो डेप्ट हैं, है ना, जो हम कर्ज में डूबे हुए हैं, मतलब लोगों ने हमारे पे इतनी भलाइयाँ की हैं तो हम उनके कर्म में डूबे हुए हैं, है ना, इसीलिए हो सके किसी की भलाइयों को भी एक्सेप्ट मत करो। मतलब कोई आपको दान दे जाए, अरे भाई हम दान का पैसा क्यों खाएंगे, हाँ जी हम दान का क्यों लेंगे, लेकिन लोगों को लेने में मजा आता है, अरे मुफ्त का मिल रहा है ले लो ना भाई, ले लो ना भाई, अरे ले लो नहीं, वो तुम्हें ब्याज के साथ देना पड़ेगा, है ना। तो ये जो कर्म के जो बीज पड़ गए हैं, जो बचे हुए, वो आपको अगले अगले जन्मों के अंदर भी आपको यही आपके नए जन्म तय कर लेंगे। आपको फिर से उनके संपर्क में आना पड़ेगा, फिर उनसे मिलना पड़ेगा, फिर उनको चुकाना पड़ेगा, फिर उस दिन फिर रोगे कि यार क्यों वो मेरे से ले गया और वापस नहीं दे गया। ऐसी कोई भी आत्मा जो अभी से तय कर ले कि मैं फ्यूचर में विश्व कल्याण के लिए ही कर्म करने वाला हूं, विश्व कल्याण के लिए ही तपस्या करने वाला हूं, विश्व कल्याण के लिए ही मेरे फ्यूचर के एक्शंस होंगे, तो ये आगामी कर्म है, ये फ्यूचर कर्म है। मैंने अभी से डिसाइड कर लिया, मैंने अभी से अपनी फ्री विल डिसाइड कर ली कि मुझे ये ही करना है। ठीक है, तो ये परम सत्य है। जब जैसे मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने उस समय ही डिसाइड कर लिया था, मैंने अपनी एक वेबसाइट भी सोच के रखी थी, spiritualitywithanandpatel.com। फिर मैंने सोच के रखा था कुछ किताबें लिखेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा ऐसा सोचा था। उस वक्त इतनी बुद्धि नहीं थी, उतना ज्ञान नहीं था, पर उस समय से ये सोच के रखा था कि यस मुझे कुछ ऐसा करना है। यस, तो हर समय हमारा ये ज्ञान जैसे जैसे समझ में आने लगता है तो हमारा जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। हम खुद डिसाइड कर लेते हैं कि हम आगे का जन्म किस तरीके से, आगे का समय किस तरीके से हम पास करने वाले हैं, क्या हम एक्शन लेने वाले हैं, वो सब हम अभी तय करते हैं। यस, बस अब तो जीवन विश्व कल्याण के लिए जीना है, बस अभी तो बस इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब कुछ खत्म हो ही गई है, तो बस अब परम सत्य की ओर जाना है, इसी जीवन आखिरी बनाना है, अब आगे कर्म बंधन में नहीं आना है। तो ये सब हम अपने मन में प्लानिंग बनाते हैं और उसी के ऊपर हम आगे का कर्म करते जाते हैं। हम अपने हर कर्म के ऊपर फोकस रखते हैं कि इससे मैं कहीं फंसूं ना, किसी और के चक्कर में ना आ जाऊं, नहीं तो मेरे को फिर जन्म लेना ना पड़े। तो ये हम अपने फ्यूचर कर्म आज अभी इसी वक्त तय करें। परम शांति। देखिए, अज्ञानता से ही हर चीज उत्पत्ति होती है नेगेटिव एनर्जी की। चाहे आपको फियर लगे, चाहे आपको आपके मन में भय लगे, आपके सपनों में भय लगे, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपके अंदर एक जब तक ये अज्ञानता रहेगी आत्मा के अंदर, आत्मा को अपना भूल, जो हम भूल जाते हैं बार बार, एक मनुष्य जन्म का जो जीवन को हम सत्य मान लेते हैं, तो हमें ये अज्ञानता को खत्म करना है। जिस दिन अज्ञानता खत्म हो जाती है, आत्मज्ञान हो जाता है,
हमारे जीवन का लक्ष्य पता चल जाता है। और बार बार आप ये मत सोचिए कि अभी तक मुझे पता नहीं है, अनुभव नहीं हुआ। ये सब चीजें धीरे धीरे शुरू हो जाती है आत्मा के अंदर, आत्मज्ञान होना शुरू हो जाता है। तो ये भय, ये गुस्सा, ये फियर, ये जो भी चीज आप बोलो उसे, ये सिर्फ ज्ञान से खत्म होती है, आत्मज्ञान से, परमात्मा ज्ञान से। और उससे आपको, जब आपको पता चल जाए कि मैं बेहद की परम आत्मा हूँ और मैं बेहद की दुनिया में वापस जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, और उसके लिए मैं धरती पे विश्व कल्याण के लिए आई हूँ, जब हमारे दिल और दिमाग में यही संकल्प चले कि मैं बेहद की परम आत्मा हूँ, मुझे परम पद को पाना है, ये धरती लोग असत्य है, ये झूठ की दुनिया है, मुझे परम सत्य दुनिया में वापस जाना है। जब हमें अपने जीवन के लक्ष्य को लेके हम साथ बार बार उसे याद करें, दिन में अगर 5000 10,000 बार आपने संकल्प किए कि मुझे परम पद को जाना है, मैं बेहद की परम आत्मा हूँ, और जो माने अभी संकल्प बताए हैं वीडियो के अंदर, तो जब ये संकल्प चलना शुरू हो जाएंगे, घर के अंदर वाइब्रेशन बदलना शुरू हो जाएगा, तो आपके अंदर से आत्मज्ञान से फियर ही खत्म हो जाएगा। जब आपकी आत्मा का दिया जागृत हो जाएगा तो अंधेरे का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। चाहे करोड़ों सालों से हमारी आत्मा अज्ञानता में रह रही हो, लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाता है तो ज्ञान आने से ही करोड़ों साल का अंधेरा भी 1 सेकंड में चला जाता है। आज ही हम उस समय को क्रिएट कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं वो समय को आज अभी इसी वक्त हम क्रिएट कर रहे हैं कि मैं एक दिन परम सत्य बनके, परम लाइट का स्वरूप बनके इस धरती लोक से जीवन मुक्त हो जाऊंगा और बेहद की दुनिया में वापस जाऊंगा। यही हमारे संकल्पों की शक्ति है, यही हमारी आत्मज्ञान का प्रमाण है, यही हमारे आत्मज्ञान का रियल स्वरूप है। अगर इस ज्ञान से अगर हम ये संकल्प ना कर पाए, अगर हमने ये शक्ति जनरेट ना कर पाए, तो ये आत्मज्ञान का फायदा क्या? ये हमने जो सिद्धांत समझे इसका फायदा क्या? अगर संचित कर्म ऐसे ही दूषित करने वाले हैं तो हम अपने मन, बुद्धि, संस्कारों की शुद्धि कब करेंगे? कौन से जन्म में जाके करेंगे? कौन से आपने अच्छे कर्म पिछले जन्मों में किए होंगे जो आके आपको सहायता करेंगे? अरे आज ही आपको अपने आप की सहायता करनी है, अपने आप को आज ही मदद करनी है। आज अगर तुम कर गए तो कल तुम कर पाओगे। यस, स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनेशन, अमेजिंग बात है। आज अगर आप अपने आप को मदद कर गए तो कल तुम सफल बनोगे। अगर आज आपने अच्छा सोच लिया, अपने आप को बदल लिया, मन बदल लिया, हृदय परिवर्तन कर लिया, आत्मा को परिवर्तन कर लिया, तो सब कुछ बदल जाएगा। फ्यूचर के हर कर्म, हर समय, हर पल सब बदल। भ्रुकुटी में, मस्तिष्क में एक व्हाइट गोले को, जैसे क्रिकेट का बॉल होता है, उसको आत्मा की जगह एकदम छोटी आत्मा मत देखो, उसको क्रिकेट के बॉल की तरह देखो। जब भी आप उदास हो, क्रिकेट की बॉल तरह देखो, और वो जो बॉल माने प्रकाश, व्हाइट लाइट जो है वो घूम रही है गोल गोल, धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे क्रिकेट का बॉल का जो पावर है बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे पूरा माइंड के अंदर वो परम प्रकाश जा रहा है, फिर पूरा फेस के अंदर जा रहा है, धीरे धीरे पूरा शरीर में, बॉडी में फैलता जा रहा है, पैरों तक पहुंच चुका है, पूरा शरीर परम प्रकाश का बन चुका है। ये अभ्यास बढ़ाने से आपके ओरा में ये प्रकाश जा रहा है, आपके चारों ओर एक व्हाइट लाइट का बॉल बन चुका है। ऐसा अभ्यास बढ़ाने से आत्मज्ञान बढ़ता है, आत्मस्थिति बनती है और कर्मातीत अवस्था बनती है। परम महाशांति బేహద్ పరివారంకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు అనంతభాయ్ వీడియో క్లిప్పింగ్స్ కర్మ సిద్ధాంతం గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. పూర్వజన్మలో కర్మ అనుసారంగా ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కర్మ బంధనాలుగా వస్తూ ఉంటాయి. కామ, క్రోధ, లోభ, అహంకారాల రూపంలో కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఇవే కాకుండా 100 రకాల వికృత ఆనందాలు, వికృతి సంబంధించినవి రావచ్చు. అయినప్పటికీ వీటికి కూడా మీరు ఫ్రీ విల్ని ఉపయోగించుకొని తొలగించుకోవచ్చు. జ్ఞానం వినండి, యోగం చెయ్యండి, సత్సంగత్యం చేయండి. ఏ విధంగా అయినా సరే జీవితాన్ని మార్చుకోవాలని సంకల్పం చేస్తే వీటన్నిటి నుండి బయటపడగలుగుతారు. మీరు కర్మానుసారంగా
ఒకవేళ కోపం వచ్చిందే అనుకోండి, అది మిమ్మల్ని ఆక్రమించేసి పడేయదు. దానికి వశమైపోయి మీరు కూడా వ్యవహారం చేయలేరు. అది ఏ విన్నా కూడా మిమ్మల్ని ఏమి చేయదు. ఎందుకని అంటే కోపంతో మీరు ఉల్టా కర్మలు చేయలేరు. ఏ కార్యక్రమం ప్రారంభంలో ఉంటుందో అది కూడా మీ జీవితంలో మార్చుకోవచ్చు, మీ ఫ్రీ విల్ ఉంటే. ఇప్పుడు మీ యొక్క స్టేజ్ని మార్చుకోండి, స్వపరివర్తన చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు కోపాన్ని కూడా తగ్గించుకున్నారు అంటే, మలుచుకున్నారు అంటే మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకున్నారు, మీ జీవితం యొక్క లైఫ్ స్టైల్ని మార్చుకున్నారు, మానసిక స్టేజ్ని మార్చుకున్నారు, స్వపరివర్తన చేసుకుంటూ ఉన్నారు. మిమ్మల్ని మీరు మరి మీ యొక్క సంచిత కర్మలను మార్చుకోగలిగేటువంటి జ్ఞాన మార్గంలో గనుక ఉంటే అది మీకు తప్పకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఏదైతే భాగ్యంలో ఉందో దాన్ని మార్చుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయం మీరు తెలుసుకున్నారు. చాలామంది అంటారు ప్రారంధ కర్మలు ఎలా ఉంటాయో అలాగే లభిస్తూ ఉంటాయి, ఏం మార్చుకోవచ్చు అని అంటూ ఉంటారు. అందుకనే అలాగే అనుభవించాలనుకుంటారు. కానీ మీరు అన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారు. ఎందుకని? జ్ఞానము, సత్సంగత్యంతో మీ లైఫ్ స్టైల్ని, మానసిక స్టేజ్ని పరివర్తన చేసుకున్నారు కాబట్టి. అందుకనే కోపం కూడా కంట్రోల్ అయిపోతుంది. ఇలా మీరు మీ ఫ్రీ విల్ని సరైన విధంగా యూజ్ చేసుకోగలరు. ఇదే జ్ఞాని మరియు యోగి ఆత్మల యొక్క లక్షణం. ఫ్రీ విల్ని కూడా మీరు సత్కార్యక్రమాలకు ఉపయోగించినట్లయితే పూర్వ కర్మలు కూడా దూషితం అయినా కూడా ఇప్పుడు మీరు చేయలేరు. చాలా వరకు ఇంకా మీకు మిగిలి ఉన్నటువంటి కర్మలు వీళ్ళు ఆ కర్మల యొక్క ఖాతాలో ఇరుక్కుపోకుండా చూసుకోండి. ఎవరన్నా మీకు మేలు చేశారనుకోండి, దానం చేశారనుకోండి, స్వీకరించారు అనుకుంటే మీరు దానికి కర్మల ఖాతా తయారవుతుంది. ఈనాటి ప్రపంచంలో కరోనా వల్ల దాన ధర్మాలు చేసేవాళ్ళు, తీసుకోండి బాయ్, తీసుకోండి అని పంచేవాళ్ళు ఎక్కువయ్యారు. కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవటము అంటే వడ్డీతో సహా అప్పజెప్పటం. అంటే ఇంకా కొత్త ఖాతాను తయారు చేసుకుంటే ఇంకో జన్మ తీసుకోవటానికి మీరు నిర్ణయించుకున్నారు. ఇంకో జన్మ తీసుకొని మరలా వాళ్ళకి రిటర్న్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇవన్నీ కర్మలు తీర్చుకోవటానికే. కానీ మిగతా ఖాతాలన్నింటినీ కనుక మీరు కలిగి ఉంటే కొత్త ఖాతాలు ఈ జన్మలు మీకు మీరే నిర్ణయించుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళ సంస్కారంలోకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది, సంపర్కంలోకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది, కలుసుకోవాల్సి వస్తుంది, ఖాతాలు తీర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఏమిటి కర్మబంధనాలు నాకు ఎందుకు ఇలా తగులుకున్నాయి అని బాధపడినా ఏడ్చినా మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా నేను నాటుకున్న కర్మ బీజాలే అని మీకు తెలిస్తే ఇవన్నీ ఈ రూపంలో మొలకెత్తుతున్నాయి అని అర్థం చేసుకుంటారు. అందుకే ప్రతి ఒక్క ఆత్మ తన యొక్క ఫ్యూచర్ని విశ్వ కళ్యాణం కోసం నిమిత్తమై కర్మ చేసేవాడుగా మిమ్మల్ని మీరు నిర్ణయించుకోండి. స్వపరివర్తన కోసం తపస్సు నేను చేస్తాను, ఆగామి కర్మలు, ఫ్యూచర్ కర్మలు అయిపోతాయి ఇలా అనుకున్నట్లయితే నేను ఇది ఇప్పుడు చేయాలి, విశ్వ కళ్యాణం చేయాలి, విశ్వ పరివర్తన చేయాలని నిర్ణయించుకోండి. ఇది పరమ సత్యం. అనంతభాయ్ చెప్తూ ఉన్నారు, నేను కాలేజీల్లో చదివే రోజుల్లో ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి దానిలో మోటివేషన్ వీడియోలు పెడతాను, ఆధ్యాత్మిక ఛానల్ని నేను కండక్ట్ చేస్తాను అని ఆలోచించాను. ఆ రోజుల్లో నాకు ఇంత జ్ఞానం లేదు. అయినా సరే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశాను, www.anantpatel.com అని. ఇప్పుడు బేహద్దు జ్ఞానం అర్థమైంది. ఎంతెంత బేహద్దు జ్ఞానం అర్థమవుతూ ఉంటుందో అంతంతగా అతీతంగా అంతగా మన జీవిత విధానం కూడా మారిపోతుంది. అనగా మరి నెక్స్ట్ జన్మ ఎలా తీసుకోవాలో మనకు మనమే నిర్ణయించుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. ఏ యాక్షన్ తీసుకుంటామో అది కూడా మనం నిర్ణయించుకోవచ్చు. మన జీవితం విశ్వ కళ్యాణం కోసమే అంకితం అనుకున్నప్పుడు విశ్వ కళ్యాణం కోసమే జీవించాలి అని నిర్ణయించుకోవటం కూడా జరుగుతూ ఉంది.
ఎప్పుడైతే ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటారో మీ లోపల ఉన్నటువంటి విషయ వాసనలు, కోరికలు కూడా ఖతమైపోతూ ఉంటాయి. పరమ సత్యం వైపుకు మీరు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. అప్పుడు ఇదే లాస్ట్ జన్మగా నేను చేసుకోవాలి అనే నిర్ణయంలోకి వస్తే కర్మ బంధనాలు అనేవి ఇంకా తయారు కావు. మీ మనసులో ప్లానింగ్ చేసుకోగలుగుతారు. అప్పుడు మనం ఇక ముందు కర్మ ఏ విధంగా చెయ్యాలో నిర్ణయం తీసుకుంటాం. మీరు ప్రతి ఒక్కరు పైన కూడా ఏ విధంగా మరి ఖాతాలు ఉన్నాయో నిర్ణయించుకోవాలి. అదే విధంగా కర్మ చెయ్యాలి. ఎవరి యొక్క వలలో, వాళ్ళ యొక్క ఆధీనంలో అనేది రాకూడదు, ఆధీనంలోకి రాకూడదు. మరలా జన్మ తీసుకోవాల్సిన పని లేకుండా చేసుకోవాలి. దీని గురించి ఇప్పుడే ఈ క్షణమే మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. జ్ఞాన ప్రకాశము ఉంటే కోట్ల సంవత్సరాలు నుండి ఉన్నటువంటి అంధకారాన్ని 1 సెకండ్లో ఖతం చేసుకోవచ్చు. జ్ఞాన ప్రకాశం రావటంతో అజ్ఞానం అనేది తొలగిపోతుంది. అజ్ఞానం వలనే పాజిటివ్, నెగిటివ్ కర్మలు అనేవి అన్నీ ఉత్పన్నమవుతూ ఉంటే చేస్తూ ఉంటారు. మీ మనసులో భయము, ఫియర్ అనేది ఉందనుకోండి, ఆత్మజ్ఞానమును, ఆత్మస్వరూపాన్ని మర్చిపోవటం వల్ల అలా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. అజ్ఞానంతోనే మనుషులు జీవితం ఇలా అవుతుంది. ఎప్పుడైతే సత్యం తెలుసుకుంటారో, జ్ఞాన ప్రకాశం వస్తుందో అజ్ఞానం ఖతమైపోతుంది. అజ్ఞానం ఖతమైతేనే ఆత్మజ్ఞానం అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. మీ జీవిత సత్యం తెలుసుకోగలుగుతారు. ఇప్పటి వరకు నాకు తెలియలేదు అని అనుకోవద్దు. మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మస్వరూపంగా ఉండాలి. ఆత్మజ్యోతిని వెలిగించుకుంటే ప్రకాశం అనేది వస్తుంది. భయం, కోపం ఇవన్నీ కూడా ఆత్మజ్ఞానంతో ఖతమవుతాయి. మీకు మీరే నేను బేహద్దుకే బేహద్దు పరం ఆత్మను అని తెలుసుకున్నప్పుడు, ఈ ప్రపంచంలో వాపసు తిరిగి రాకూడదు నేను అని అనుకున్నప్పుడు దీనికోసమే జీవించగలుగుతూ ఉంటారు. నేను విశ్వ కళ్యాణం కోసం వచ్చాను ఈ భూమి మీదకి అని మీ మనసులో, బుద్ధిలో ఎప్పుడు సదా నడుస్తూ ఉందనుకోండి, నేను బేహద్దు పరంధామానికి వెళ్ళి అక్కడనే ఉండాలి. ఈ భూలోకమంతా అసత్యమైన ప్రపంచం, నేను సత్య ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు జీవిత లక్ష్యం ఇది అని గుర్తించినప్పుడు మాటికి దాన్ని స్మృతి చేసుకోండి. ఈ జీవిత లక్ష్యాన్ని 5,000, 10,000 సార్లు సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. నేను బేహద్దు పరం పదంలోకి వెళ్ళే ఆత్మను, బేహద్దు సంకల్పాన్ని చేస్తూ స్మృతిలో ఉంటూ ఉంటే ఆత్మజ్ఞానం అనేది కలుగుతుంది. అప్పుడు మీలోని భయం కూడా ఖతమైపోతూ ఉంటుంది. మీ ఆత్మ జ్యోతి వెలిగితే అంధకారం ఉండే ప్రశ్నే ఉండదు. ఎన్ని కోట్ల సంవత్సరాల నుండి మీరు అజ్ఞానం అనే అంధకారంలో ఉన్నా 1 సెకండు జ్ఞాన ప్రకాశం రావటంతో అది ఖతమైపోతుంది. కాబట్టి మీరు ఎలాగా భావించాలి అని అంటే, నేను ఆత్మ లైట్ స్వరూపంలో నా భ్రూమధ్యంలో మస్తకంలో మెరుస్తూ ఉన్నటువంటి ఆత్మని అనే స్మృతి సదా చేస్తూ ఉండండి. ఇంకా నేను ప్రకాశ స్వరూపం, వైట్ లైట్గా ఉన్నాను అని ఎవరికి వాళ్ళే మీ ప్రకాశాన్ని చూసుకుంటూ ఉండండి. నెమ్మదిగా ఆ ప్రకాశం యొక్క ఆకారం పెరుగుతుంది. అంటే ఆత్మలో పవర్ పెరుగుతుంది. ఆత్మలో నుండి శరీరం మొత్తంలోకి ఈ పరం ప్రకాశం అనేది వ్యాపిస్తూ ఉంది. ముందు ఆత్మ ప్రకాశము మైండ్ లోపలికి మొత్తం వ్యాపిస్తుంది. తర్వాత శరీరం లోపలికి ఈ పవర్ అనేది వ్యాపిస్తుంది. పవర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. పూర్తిగా శరీరం పరం ప్రకాశంతో నిండిపోయింది అని సంకల్పం చేయండి. ఈ అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటే ఈ పరం లైట్ పవరు మీ ఆరోలో కూడా పరం ప్రకాశంగా చేరుతుంది. నలువైపులా
వైట్ లైట్ గోళంని అనుభవం చేసుకోండి. అంటే నేను పరం ప్రకాశ స్వరూపాత్మను, వైట్ లైట్ గోళం లోపల నేను ఉన్నాను అనే అనుభవం చేసుకోండి. ఆత్మస్వరూపం, ఆత్మ జ్ఞానం పెరిగే కొద్దీ ఈ యొక్క పవరు లైట్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఆత్మిక స్థితిని పెంచుకోండి. కర్మాతీత స్టేజ్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆత్మ స్వరూపం స్టేజ్ పెరుగుతుందో కర్మాతీత స్టేజ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అచ్చా, పరం శాంతి. अपनी हीलिंग पावर जो है पूरी दुनिया को देंगे, प्लैनेट्स को देंगे और तत्वों की शुद्धि करेंगे। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पांचों तत्वों की शुद्धि के लिए ये हम संकल्प करेंगे और साथ ही साथ अपने ओरा को भी और अपने आत्मस्वरूप को भी का अभ्यास से मजबूत करेंगे और अपने मन और बुद्धि को स्थिर करेंगे और अपनी सभी चिंताएं, अपनी सभी टेंशन, अपनी जो भी आप देख रहे हो और जो मन में भय आ रहा है, ये सब कुछ जो है वो बेहद के बाप को दे देना है। कि आज हमारे देश को बचाने के लिए कितने सारे डॉक्टर, नर्स, पुलिस फोर्स, हर चीज, हर व्यक्ति जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, हमारे सेफ्टी के लिए जुड़ी हुई है, दिन रात अपना कार्य कर रहे हैं और करना ही पड़ेगा उनको। तो ऐसे ही हम बेहद की आत्माएं जो हैं, हमें भी अपना समय और शक्ति, अब हमें फुल फुर्सत है, जबकि हमको पहले टाइम नहीं था, पर अब फुल टाइम है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति पूरे दिन ही योग में रहे। हम भी पूरे दिन में योग में रहने की कोशिश करेंगे। आप सब भी रहिए और ये समय का पूरा उपयोग करिए और ये हमारे लिए ही एक चांस मिला है और इस चांस को अभी गंवाना नहीं है हम, कि अब तो सबके अस्तित्व का सवाल आ चुका है। क्योंकि छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है, हम पे तो सही पर पूरे देश की बात है। यहाँ पे पूरा फैमिली, पूरा देश, सबकी बात है। धीरे धीरे सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे एकदम रिलैक्स होते जाएं, एकदम रिलैक्स, टोटल रिलैक्स, एकदम परम 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 शांति की ओर जाएंगे, बेहद की परम शांति की ओर जाएंगे। एकदम रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम शांत हो रहा है, मन एकदम शांत हो रहा है, मन बुद्धि संस्कार एकदम परम परम शांति की ओर। धीरे धीरे सभी आत्माएं निरसंकल्प होते हुए, भौतिक जगत की सभी चीजों को भूलते हुए, आसपास के पूरे वायुमंडल को भूल जाइए, आसपास का सभी आवाज, कोलाहल, सभी चीजों को भूल के आगे बढ़िए। पूरा भौतिक जगत से ऊपर अध्यात्म जगत में, इस शरीर के अंदर, भृगुटी के अंदर, धीरे धीरे हम सभी आत्माएं अपने अंदर परम लाइट को देखने की कोशिश करेंगे। सभी आत्माएं अपने अंदर की को देखने की कोशिश करेंगे। प्योर वाइट लाइट, एकदम वाइट लाइट, परम प्रकाश की लाइट, परम 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 महातत्व की लाइट। हमारी आत्मा सूर्य की तरह प्रकाशमान दिख रही है, परम शक्तियों से भरी हुई है, प्योर वाइट लाइट।
పరం శాంతి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు అనంతభాయ్ చెప్పినటువంటి క్లిప్పింగ్స్, పాయింట్స్ హిందీ విన్నారు, దానికి తెలుగు అనువాదం. మన దగ్గర పరం పవర్ యొక్క హీలింగ్ అనేది ఉంటుంది. పరం పవర్ ఉన్నప్పుడు ఈ పవర్ని మనం ప్రపంచం మొత్తానికి హీల్ చేస్తూ ఉంటాం. అదే కాకుండా ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, జలము, నీరు, భూమి పంచతత్వాలని కూడా శుద్ధి చేయటానికి హీలింగ్ అనేది మనం ఇవ్వాలి. సంకల్పాల తోటి తత్వాల పరివర్తన అనేది చెయ్యాలి. ఆత్మకు కూడా ఈ పవర్ని పెంచుకోవాలి. మన దగ్గర పవర్ ఉంటే మన ఆరాను కూడా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. దీంతో ఆత్మ పవర్ పెరుగుతుంది. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి నిస్సంకల్పంగా ఉంటూ మన బుద్ధిలో జ్ఞానాన్ని ఉంచుకొని స్థిరంగా ఉంటే మీలో ఉన్నటువంటి టెన్షన్స్, బాధ, చింత అన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. ఉన్నవి ఏదన్నా ఉన్న భయము అవి బాపూజీకి ఇచ్చేసేయండి, బాపుకి చెప్పండి. అప్పుడు మీరు చూస్తున్నది వాటి గురించి ఇక మీకేది భయం ఉండదు. వీటన్నిటి నుండి బాపు దూరం మిమ్మల్ని చేస్తూ ఉంటారు. ఈ రోజుల్లో మనకు ప్రపంచం యొక్క న్యూస్ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది? ఇలా జరుగుతుంది, అలా జరుగుతుంది, అందుకనే భయం కలుగుతుంది. మన దేశాన్ని రక్షించడం కోసం ఎంతోమంది డాక్టర్సు, నర్సులు, గవర్నమెంట్ వర్కర్సు చాలా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి రాత్రింపవళ్ళు వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మన బేహద్ పిల్లైనటువంటి మనం డ్యూటీ కూడా చేయాలి. టైంలో మన ఎనర్జీని, టైంని ఫుల్గా విశ్వ కళ్యాణం కోసం, విశ్వ పరివర్తన కోసం వెచ్చించాలి. ఇంత క్రితమైతే మనకు టైం లేదు అనుకునేవాళ్ళం. ఈ కరోనా లాక్డౌన్ వల్ల ఆ టైం దొరికింది అందరికీ కూడా. రోజంతా యోగంలో ఉండటానికి అవకాశం ఉంది. యోగంలో ఉండండి. మేము కూడా యోగంలో ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము అంటున్నారు అనంతభాయ్. ఇప్పుడు ఒక మంచి ఛాన్స్ లభించింది. ఈ ఛాన్స్ను ఉపయోగించుకోండి, పోగొట్టుకోవద్దు. అందుకని వారి అస్తిత్వాన్ని ఎవరికి వారే నేనెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, ఏంటి అని తెలుసుకునే సమయం వచ్చింది అని అనుకోండి. ఈ విషయం తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళ ఆత్మలో పవర్ కావాలి, ధైర్యము కావాలి. వాళ్లకు బేహద్ పిల్లల ద్వారానే, సంకల్పాల ద్వారా, వైబ్రేషన్ ద్వారా ఈ యొక్క శక్తిని పంపిస్తే వారి అస్తిత్వాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. అప్పుడు పూర్తి దేశం యొక్క విషయము ఏదైతే ఉందో అది సాల్వ్ అవుతుంది. ఫ్యామిలీ విషయం కూడా సాల్వ్ అవుతుంది. అందుకనే అటెన్షన్ పెట్టుకోండి. దీని గురించి మనం కొంచెం యోగం చేద్దాం. మీరందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకొని నెమ్మదిగా పూర్తిగా రిలాక్స్ అవ్వండి. టోటల్గా రిలాక్స్ అవ్వండి. ఏకదం పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి అంటూ దాని వైపుకు వెళ్తూ ఉండండి. పరం శాంతి మయంగా కండి. మనసు, బుద్ధిని, సంస్కారాలను కూడా పరం శాంతి వైపుకు తీసుకొని వెళ్ళండి. ఈ భౌతిక జగత్తులోని విషయాలన్నీ కూడా వదిలేస్తూ మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాయుమండలాన్ని కూడా మర్చిపోతూ ఏదైతే ప్రపంచంలో కోలాహలం, గొడవలు, ధ్వని ఉన్నాయో వాటి నుండి కూడా దూరంగా, అతీతంగా అయి స్థిరమక్కండి. మనసు, బుద్ధిని వీటన్నిటిని దూరంగా చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళండి. భూమధ్యంలో ఉన్నటువంటి నేను ఆత్మని అంటూ ఆత్మిక స్థితిని, ఆత్మిక స్వరూపాల్లో ఉంటూ నిస్సంకల్పంగా అవుతూ ఆత్మస్వరూపంలో ఉండండి. అప్పుడు
ఏదైతే మీ పవరు, మీ సంకల్పం పరం శాంతి వైపుకు తీసుకొని వెళ్ళగలుగుతారు. మీరు పరం శాంతి వైపుకు వెళ్ళండి. శరీరమునకు అతీతంగా కండి. మనసు పూర్తిగా శాంతిమయం అయిపోతే ఈ భౌతిక ప్రపంచమునకు అతీతంగా, ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు అతీతంగా ఈ శరీరంలోని తీసుకొని వెళ్ళగలుగుతారు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉంటూ ఈ శరీరంలో ఉన్న నేను పరం లైట్ స్వరూపాన్ని అని మీ యొక్క స్వరూపాన్ని మీరు చూసుకోండి. ఇలా అభ్యాసం చేయటానికి ప్రయత్నం చేయండి. మీ లోపలికి వెళ్ళి మీ యొక్క స్వస్థితిని, స్వస్వరూపాన్ని చూసుకొనుటకు ప్రయత్నం చేయండి. నేను పూర్తిగా లైట్, పరం లైట్ స్వరూపాన్ని, పరం ప్రకాశం యొక్క లైట్ స్వరూపాన్ని, పరం మహత్తత్వం యొక్క లైట్ స్వరూపాన్ని అని సంకల్పం చేస్తూ ఉంటే మీ ఆత్మ సూర్యుడిలాగా ప్రకాశవంతంగా మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నేను ప్రకాశ స్వరూపాన్ని, సూర్యుడి కంటే తేజస్సు కలిగిన ఆత్మను అనే పరమ సత్యం మీ హృదయం నిండా నిండిపోతుంది. ఇదే ప్యూర్ వైట్ ప్రకాశము, ఇదే చైతన్యము, ఇదే శక్తి స్వరూపము. ఇలా మీరు అభ్యాసం చేస్తూ మీరు మీ ఆరాన్ని క్లీన్ చేసుకోవటం, పవర్ నింపుకోవటం, మీ ఒరిజినల్ రూపంలోకి వెళ్ళటం, భయము, ఆందోళన నుంచి బయటపడటం, విశ్వసేవ సంకల్పంతో పరం శాంతిని పంపించటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు బేహద్దు పిల్లలు చేయాల్సిన డ్యూటీని కూడా చేస్తూనే ఉండాలి. అచ్చా, నమస్తే, పరం శాంతి. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైన జ్ఞానం, యోగా వీడియోలు, కామెంటరీస్, ఇన్స్పిరేషన్, మోటివేషన్ వీడియోలు మా యొక్క ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. మీరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ చెప్పేటువంటి జ్ఞానము మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో అప్లోడ్ చేసిన వీడియోలన్నీ వస్తాయి. మీరు చూసి మీరు విశ్వ కళ్యాణం కోసం నిమిత్తం అవుతారు అని ఆశిస్తూ ఉన్నాము. ఈ యొక్క పరం ప్రకాశాన్ని, యోగాన్ని కూడా చేస్తూ యోగిగా, జ్ఞానిగా, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అడుగుపెట్టేవాళ్ళుగా అవుతారని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. ఎవరికైనా సరే ఇలాంటి స్టేజ్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళకి సేవ చేయండి. మీరు అందరికీ షేర్ చేయండి. నమస్తే, పరం శాంతి. ధన్యవాదాలు.